آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے جس کا عنوان ہے ہماری کہانی کے وہ 5 دن۔ بظاہر تو یہ ایک رومانوی کہانی لگتی ہے جی، لیکن اصل میں یہ محبت کی آڑ میں ایک بہت ہی ضروری گفتگو چھیڑ رہی ہے۔ بالکل، ماہواری، صحت اور سب سے بڑھ کر ہمدردی کے بارے میں۔ اور یہی اس تحریر کی خوبصورتی ہے۔ یہ ایک ایسے موضوع کو جسے اکثر آپ جانتے ہیں سرگوشیوں میں بیان کیا جاتا ہے، اسے انسانی تعلقات کے مرکز میں لے آتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس کا خلاصہ کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اس کی تہوں میں چھپے سماجی اور جذباتی پہلوؤں کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ ایک سادہ سا حیاتی عمل کیسے رشتوں کو مضبوط کر سکتا ہے اور پرانی سوچ کو توڑ سکتا ہے۔ جی تو چلیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ایک بہت ہی ڈرامائی منظر سے ہوتا ہے۔ ایک شام، موم بتیاں اور ایک ساتھی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے۔ نہیں، انگوٹھی کی جگہ ایک وعدہ ہے، اور وعدہ بھی ان 5 دنوں کا شریک بننے کا، جب جسم تھکا ہوا ہو، درد ہو اور دل اداس ہو۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے ماہواری کو ایک انفرادی عورت کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا۔ ہاں، اسے ایک مشترکہ تجربہ بنا دیا ہے۔ بالکل، یہ تمہارا مسئلہ سے ہمارا لمحہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے عمل کو عزت دے رہا ہے جسے ہمارا معاشرہ اکثر شرمندگی یا کمزوری سے جوڑتا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری تکلیف میں میں برابر کا شریک ہوں۔ جی، اور اسی سے جڑا ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ ہے اس عمل کے پیچھے کی سائنس۔ اچھا، ہاں، کیونکہ لا علمی ہی تو غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ تحریر بہت آسان لفظوں میں سمجھاتی ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک صحت مند جسم کی نشانی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہر مہینے بچہ دانی میں ایک نرم تہ بنتی ہے جسے انڈومیٹریم لائننگ کہتے ہیں۔ جی، ایک ممکنہ زندگی کے استقبال کے لیے ایک بستر کی طرح۔ اور جب حمل نہیں ٹھہرتا تو جسم اس غیر ضروری تہ کو خون کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک قدرتی صفائی کا نظام ہوا۔ بالکل، اس میں ناپاکی یا گندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تحریر میں ہارمونز کا بھی ذکر ہے، ایسٹروجن اور پروجسٹرون۔ ہم سب موڈ سوئنگز کے بارے میں سنتے تو ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ موڈ میں تبدیلی یا چڑچڑاپن کے پیچھے ٹھوس حیاتی وجوہات ہیں تو ہم اسے ذاتی طور پر لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بس ایسے ہی غصہ کر رہی ہے۔ جی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جسم میں کیمیائی طوفان چل رہا ہے۔ یہ علم جو ہے نا، یہ الزام تراشی کو سمجھداری میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سائنس۔ لیکن جس چیز نے مجھے واقعی متاثر کیا وہ یہ تھی کہ تحریر نے درد سے نمٹنے کے لیے صرف دوا کا نہیں کہا، اس نے ہمدردی کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تحریر میں درد یعنی کریمپس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ بچہ دانی کے پٹھے سکڑتے ہیں تاکہ اس لائننگ کو باہر دھکیل سکیں۔ تو اس میں درد ہونا فطری ہے۔ جی، فطری ہے، لیکن اس کا حل صرف گولی میں نہیں ہے۔ تحریر زور دیتی ہے کہ اس وقت جذباتی سہارے کی ضرورت جسمانی آرام سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو عملی مشورے ہیں، جیسے گرم پانی کی بوتل سے سیکنا یا کیمومائل چائے پینا، یہ صرف ٹوٹکے نہیں ہیں، یہ دراصل محبت اور خیال رکھنے کے عملی مظاہرے ہیں۔ اچھا، جب کوئی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہے تو اس کا پیغام ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تحریر کا اصل پیغام یہ ہے کہ ساتھی کا کردار مسئلے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، ڈاکٹر بننا نہیں ہے، ہاں، بلکہ ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنے درد کا بغیر کسی خوف کے اظہار کر سکے۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو مردوں کو ان موضوعات سے اکثر دور رکھا جاتا ہے۔ کو نہیں بدل سکتی، لیکن یہ گفتگو کا آغاز تو کر سکتی ہے نا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ ایک پرمیشن سلپ کی طرح ہے جو مردوں کو بتاتی ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا، خیال رکھنا، یہ ایک اچھے ساتھی ہونے کی نشانی ہے۔ تحریر میں کچھ ہدایات بھی ہیں۔ جی، بہت واضح کہ سنو، بحث مت کرو اور بس موجود رہو۔ کبھی کبھی خاموش موجودگی ہی سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اچھا، اسی خیال رکھنے کی بات سے ایک اور چیز جڑی ہے، اور وہ ہے صفائی۔ تحریر اسے صرف صفائی نہیں کہتی۔ نہیں، وہ اسے عزت نفس کا حصہ قرار دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ذمہ داری باہر سے نہیں، اندر سے آتی ہے۔
बात लोग क्या कहेंगे से मैं अपनी कदर कैसे करती हूँ की तरफ चली जाती है। ये एक औरत को कंट्रोल का एहसास दिलाता है। बिल्कुल, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो जिस्मानी तौर पर कमजोर महसूस कर रही हो। तहरीर में सही मसनूआत के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है और ये कि हर 4 से 6 घंटे में पैड तब्दील करना चाहिए। जी, और इसके पीछे सेहत की बहुत ठोस वजूहात हैं। ज्यादा देर तक एक ही पैड इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और एक TSS यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का भी जिक्र है। हाँ, वो एक नायाब लेकिन खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कुछ मसनूआत, खास तौर पर टेम्पोन्स, ज्यादा देर इस्तेमाल करने से हो सकता है। तो सफाई सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि जिस्म को महफूज रखने के लिए भी जरूरी है। और इसी सिलसिले में एक और बड़ी गलतफहमी कि इन दिनों में नहाना नहीं चाहिए। मैंने खुद ये बात कई बार सुनी है। ओह, और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तहरीर वाज़ेह करती है कि रोजाना नहाना, खास तौर पर गर्म पानी से, तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो ना सिर्फ इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि पट्ठों को आराम देकर दर्द में भी कमी करता है और मूड भी बेहतर बनाता है। तो सफाई को नापाकी से जोड़ना ही असल मसला है। बिल्कुल, जब तहरीर सफाई को इज्जत नफ्स कहती है तो वो दरअसल इस सदियों पुरानी सोच को चैलेंज कर रही होती है जो माहवारी को गंदगी समझती है। और यही सोच हमें गुफ्तगू के अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, वो गहरी सामाजी रिवायात और गलत फहमियाँ। हाँ, जैसे कि माहवारी के दौरान बावर्ची खाने में दाखिल ना होना या अचार को हाथ ना लगाना वरना वो खराब हो जाएगा, और सबसे बढ़कर इबादत गाहों से दूर रहना। जी, ये वो पाबंदियां हैं जिन्होंने औरत को अपने ही घर और मुआशरे में अजनबी बना दिया है। तहरीर तो इनके खिलाफ बहुत सादा दलील देती है कि ये एक कुदरती अमल है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये इतनी ही बेबुनियाद बातें हैं तो ये इतनी आम क्यों हैं? देखें, ये एक गहरा सवाल है। शायद कदीम दौर में जब आज जैसी सहूलियात नहीं थीं, तो सफाई को बरकरार रखना एक चैलेंज था। अच्छा, तो फासला रखने के उसूल बना दिए गए जो बाद में रिवायत बन गए। कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये समाजी कंट्रोल का एक तरीका था, औरत की नक्लो हरकत को महदूद करने का। वजह जो भी हो, आज के दौर में ये गैर मुंतकी हैं। गैर मंतकी भी है और नुकसानदेह भी। नुकसानदेह किस तरह? ये औरत के अंदर गहरी शर्मिंदगी और एहसास कमतरी पैदा करती हैं। जब आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि आप नापाक हैं, तो आप अपने ही जिस्म को अपना दुश्मन समझने लगती हैं। आपकी खुद एतमादी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, आप समाजी और मजहबी सरगर्मियों से कट जाती हैं, तन्हा महसूस करती हैं। और इसीलिए तहरीर का वो सवाल बहुत ताकतवर है। कौन सा? खुदा ने तो औरत को ये मौजज़ा दिया है, तो वो इसे अपने दर से दूर कैसे कर सकता है? जी, ये एक जुमला पूरी बहस का रुख मोड़ देता है। ये तमाम इंसानी साख्ता उसूलों को चैलेंज करता है। बिल्कुल, ये कहता है कि तख्लीक का अमल, जिंदगी देने की सलाहियत नापाक कैसे हो सकती है? मसला मजहब में नहीं, हमारी समाजी तशरीहात में है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? हमने एक रोमानवी वादे से शुरू किया, फिर साइंस और हमदर्दी की नफ्सियात को समझा और आखिर में समाजी जंजीरों पर बात की। और इस सफर का निचोड़ ये है कि माहवारी सिर्फ एक औरत का जाती मामला नहीं है, ये हमारे रिश्तों का इम्तिहान है, हमारी समाजी पुख्तगी का पैमाना है। थकी हो, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूंगा, और जब दुनिया तुम्हें नापाक कहे तो मैं तुम्हारा हाथ थामकर कहूंगा कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर औरत हो। ये अल्फाज उस पूरी गुफ्तगू को समेट देते हैं। ये तहरीर सिर्फ एक हेल्थ गाइड नहीं है, बल्कि ये हमदर्दी और मुआशरती सोच को बदलने का एक खाका है। ये इस जिंदगी की निशानी का जश्न मनाने की दावत देती है। जी, और जब हम एक मुआशरे के तौर पर ऐसा करना सीख जाएंगे, तो इससे न सिर्फ रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि हमारा पूरा समाजी ढांचा ज्यादा सेहतमंद और मेहरबान हो जाएगा। ये मुकालमा वाकई बंद दरवाजों से निकलकर हमारी बैठकों और क्लासरूम्स तक पहुंचना चाहिए। और यही वो नुक्ता है जिस पर मैं चाहती हूँ कि हमारे सामईन सोचें। इस तहरीर में एक साथी के किरदार पर बात हुई है। जरा सोचें कि अगर यही समझदारी रोमानवी रिश्तों से निकलकर हमारे खानदानों, हमारे दफ्तरों और हमारे स्कूलों तक पहुँच जाए तो कैसा हो? हमारा माशरा कैसे बदलेगा? हाँ, कैसे बदलेगा अगर ये गुफ्तगू हर नौजवान लड़के और लड़की की तालीम का एक आम हिस्सा बन जाए, ना कि सिर्फ एक निजी मामला जिसे सरगोशियों में बयान किया जाए।